Hello students, welcome to my YouTube channel BVR Sir Classroom. In this BVR Sir Classroom, we have already started discussing about some important named reactions that are concerned with organic chemistry. Already we discussed in detail part 1, part 2, we covered some very important and useful organic reactions. Similarly, in the third part also I will take up very core named reactions. I hope these are very important for your forthcoming examination also. As usual, I will take up detailed explanation. Wherever applicable, I will be dealing with multiple choice objective oriented questions. Hope you are enjoying my lectures. Please continue that thing. Now, again we will take up organic chemistry. Organic chemistry, in this we have started named reactions. These named reactions are for entrance exams. I will be dealing in objective mode, objective oriented explanation, and you already know that this is the third part. You already enjoyed part 1 and 2. Please try to subscribe my channel. The link is at BVR Sir Classroom 8101. You will find number of videos in that as far as chemistry is concerned. Okay, coming to the actual lecture, what are the topics that we will be covering in this class is, one is Sandmeyer reaction, Gattermann reaction, Gattermann-Koch reaction, Balch-Schimann reaction, Finkelstein reaction, Schwarz reaction, and HVZ reaction. It is Hell-Volhard-Jelinski reaction. So, in this part 3, I hope we will be able to cover these topics. Okay, hope you will enjoy. As usual, na instructions aithe matram just sardaga aithe na videos em chododdu. If you are very serious about learning something in chemistry, then only you follow my lectures. So, standard instruction already మీ చేతిలో బుక్ ఉంటుంది అండ్ ఫింగర్స్ పెన్తో ఆడుకుంటూ ఉండుంటేనే మీరు కంటిన్యూ చేయండి, లేకపోతే పాజ్ చేసి ఆ పని చేయండి. అప్పుడే మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి మజాని ఆస్వాదించగలుగుతారు. ఓకే, లెట్ us start one by one. Sandmeyer reaction. What is this Sandmeyer reaction? In this Sandmeyer reaction, what we can do is, we can introduce a halogen atom into the aryl ring. That is the brief description about this reaction. Simple చూడండి, ఇగో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్స్, ఎలాంటి న్యూక్లియోఫైల్స్, Cl-, Br-, Cn- లాంటి న్యూక్లియోఫైల్స్ని we can introduce in the benzene ring, and a benzene ring that is obtained from benzene diazonium salt in the presence of copper 1 ion, that is cuprous ion. It is not cupric, it is cuprous ion. So, this is the overall setup. So, first of all మనం తీసుకున్నటువంటి మాలిక్యూల్ ఏంటి, we are taking C6H5, then N double bond N, దాని పక్కన X ఇలాగుంది. Of course దీని మీద మైనస్, దీని మీద ప్లస్ ఉండొచ్చు. Now this one is called as benzene diazonium salt. This is benzene diazonium salt. బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్ ఏదో ఇక్కడ రాసిందే సేమ్, ఇది ఒకటే డీటెయిల్డ్గా రాశాను నేను. డైఅజోనియం, అజో నైట్రోజన్, డైఅజో నైట్రోజన్ డబుల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. దిస్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డైఅజో. బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్. సాల్ట్ ఎందుకన్నా అంటే అక్కడ క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్ ఏదో ఉంటుంది, ఏది ఉంటే అది పెట్టుకుంటాం. ఇలాంటి మాలిక్యూల్ని మనం దేని సమక్షంలో రియాక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ Cu plus ion, that is copper in the +1 state, cuprous chloride, cuprous bromide, cuprous cyanide, A type. ఏది తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ బెంజీన్ రింగ్లో రీప్లేస్ అవుతుంది, అండ్ దట్ ఎంటైర్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ Sandmeyer reaction. A very యూస్ఫుల్ రియాక్షన్ కూడా. ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం. దేన్ని తీసుకుందాం, బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్ తీసుకున్నాం. బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్ తీసుకుని న్యూక్లియోఫైల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసే రియాక్షన్. న్యూక్లియోఫైల్ ఎలాంటిది, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్, సైనైడ్ ఇలాంటిది క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద బెంజీన్ రింగ్. సో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ సెటప్. సో ఏం పోతుంది బయటకంటే ArN2+X-, దిస్ ఈజ్ బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్.
దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CuCl బై HClతో కానీ రియాక్ట్ చేశారనుకోండి, అంటే క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ చేస్తే ArCl ఫామ్ అవుతుంది. ArCl అంటే అదేదో కొత్త కాంపౌండ్ అని ఏమనుకోవద్దు, దిస్ ఈజ్ క్లోరోబెంజీన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్. క్లోరోబెంజీన్. ఓకే, అలా కాకుండా రియాక్టెడ్ విత్ CuBr, cuprous bromide, in presence of hydrobromic acid, then what is the product obtained is C6H5Br. This is called as bromobenzene. This is bromobenzene is the product obtained. Then what about the third reaction? Cuprous cyanide, CuCN, in presence of KCN. Just benzene ring మీదకి CN వచ్చి చేరుస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుద్ది? Cyanobenzene is the product obtained. It is cyanobenzene. So ఇది particular reaction, a complete set of reactions. Okay, so ఈ రకంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టడీ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ రియాక్షన్ అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా మీకు వర్కౌట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అది కదా, అక్కడి నుంచి కదా మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సగం సగం చెప్పుకోవడం ఎందుకు, చెప్పుకునేది ఏదో డీటెయిల్డ్గానే చెప్పుకుందాం. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? C6H5NH2. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనిలిన్. ఎనిలిన్ C6H5NH2 లేదా అమైనోబెంజీన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్. నౌ దిస్ ఎనిలిన్ ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ NaNO2, దట్ ఈజ్ sodium nitrite, in presence of say for example HCl అనుకుందాం, hydrochloric acid. Temperature is very important. It is 0 to something like 5 degrees C. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ రియాక్షన్ జరగదు. Then that result in the formation of benzene diazonium halide. ఇందాక రాసి చూపించాను కదా, C6H5N2 plus and X minus. Benzene diazonium halide is the product obtained, and this particular reaction is called as, what is the name of this reaction? This is commonly called as diazotization reaction. It is diazotization reaction. Which of the following is a diazotization reaction? Diazo అంటే రెండు నైట్రోజన్ని కలపాలి తీసుకొచ్చి. So this reaction is called as diazotization reaction. Now this benzene diazonium halide is subjected to reaction with this type of species, that is Cu2X2, that is cuprous halide. This is called as cuprous halide. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? హాలోబెంజిన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్ అంటాం లేదా హాలోబెంజిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇక్కడ X అనేది Cl అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ క్లోరోబెంజిన్. X అనేది Br అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ బ్రోమోబెంజిన్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద N2 దట్ ఈస్ అజో గ్రూప్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. అమోనియం క్లోరైడ్ గానా, లేకపోతే అమోనియా గానా, లేకపోతే నైట్రోజన్ గ్యాస్ గానా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇన్ విచ్ ఫార్మ్ ద నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్? in the form of nitrogen gas, and this particular reaction is commonly called as Sandmeyer reaction. Okay, hope you understood the point. ఏమవుతుంది? ఒక హ్యాలైడ్ కానీ సైనైడ్ లాంటి న్యూక్లియోఫైల్ని బెంజీన్ రింగ్లో ప్రవేశపెట్టేటటువంటి రియాక్షన్ని శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద రియేజెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్? ఇట్ ఈస్ ఏ కాపర్ 1 సాల్ట్, క్యూప్రస్ క్లోరైడ్, క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్, క్యూప్రస్ సైనైడ్, ఆ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ పాయింట్. ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇలాంటిదే సేమ్ టు సేమ్ రియాక్షన్, రియేజెంట్ అదే, సారీ ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ అదే, ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ కూడా అదే, కానీ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఇంకొక రియాక్షన్ మీకు అయిపోతుంది. జస్ట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం? క్యూప్రస్ హ్యాలైడ్స్ లాంటి, క్యూప్రస్ అంటే కాపర్ 1 సాల్ట్ని తీసుకోవాలి అనుకున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాపర్ 1 సాల్ట్, ఇఫ్ వీ టేక్ కాపర్ పౌడర్, చూడ ఎలాగుందో, ఇఫ్ వీ టేక్ కాపర్ పౌడర్, దెన్ దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటామండి?
then that particular reaction is commonly called as Gattermann reaction. అంతే డిఫరెన్స్. అక్కడేమో కాపర్ 1 సాల్ట్, ఇక్కడేమో కాపర్ పౌడర్, మిగతా అన్ని సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, Gattermann reaction. Cl or Br can be introduced in the benzene ring by treating benzene diazonium salt with corresponding halogen acid. అంటే చూడండి ఇక్కడ HCl కానీ ఇక్కడ అదే HBr ఏదైతే అది ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ పౌడర్. ఇక్కడ శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ ఈల్డ్ బెటర్ దాన్ Gattermann అంటున్నారు. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ ఈజ్ బెటర్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మనకు కావాల్సిన ఎగ్జామినేషన్లో బిట్ వస్తే ఎలాగ ఆన్సర్ చేయాలనేది కావాలి. ఇదేంటిది C6H5N2Cl. ఇక్కడ C6H5N2Cl అంటే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్, BDC అంటాం కామన్గా. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ కాపర్ పౌడర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCl. ఏమొస్తుంది C6H5Cl, దిస్ ఈజ్ క్లోరోబెంజీన్ వచ్చింది, ప్లస్ నైట్రోజన్ ఏ రూపంలో పోతుందని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, నైట్రోజన్ గ్యాస్ రూపంలో పోతుంది. అలా కాకుండా BDC బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ కాపర్ పౌడర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HBr. వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ అబ్టైన్డ్? ఇట్ ఈస్ bromobenzene. Bromobenzene is the product obtained. Then what is the name of this reaction? Name of this reaction is Gattermann reaction. అంతే అయిపోయింది. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ వచ్చిందంటే Gattermann రియాక్షన్ కూడా చాలా చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అంతే ఈజీగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. విల్ ట్రై టు కంటిన్యూ దిస్ రియాక్షన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ చూద్దాం. చూడండి సేమ్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం మళ్ళీ అదే దాన్ని స్లైడ్ రూపంలో ఉంచడం జరిగింది. ఏంటేంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారా? దీన్ని ఇగో 2 ముక్కలు చేస్తున్నాను చూడండి ఇలాగా. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ BDC సేమ్. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCl. ఏమొచ్చింది? క్లోరోబెంజీన్. ఓకే, రియాక్టెడ్ విత్ క్యూప్రస్ బ్రోమైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HBr. ఏమొచ్చింది? బ్రోమోబెంజీన్. నౌ ఇదే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ CuCnతో రియాక్ట్ అయింది ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCN. ఏమొచ్చింది? సైనోబెంజీన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్. వెన్ క్యూప్రస్ సాల్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ దెన్ దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, ఈ పార్ట్ని ఏమని వచ్చాడు మనం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ శాండ్మేయర్ రియాక్షన్. గుర్తుంటుందండి ఇప్పుడు? చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో. ఇంకా సెకండ్ పార్ట్కి వద్దాం. సేమ్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ రియాక్టెడ్ విత్ కాపర్ పౌడర్ అండ్ HBr. ఏమొచ్చింది? బ్రోమోబెంజీన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్. ఆర్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ కాపర్ పౌడర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCl. ఏమొచ్చింది? క్లోరోబెంజీన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వెన్ ద రియాక్షన్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ పౌడర్? దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ Gattermann రియాక్షన్. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందండి ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ అంటే. ఇంకో రియాక్షన్ ఇంకొక కెమిస్ట్రీని ఏది ముట్టుకోరు ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే. సో శాండ్మేయర్ రియాక్షన్, Gattermann రియాక్షన్ చాలా సింపుల్గా మీకు వర్కౌట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎందుకన్నా మంచిదని ఈ రియాక్షన్ కూడా అంటే Gattermann పేరు ఉందని చెప్పి దీన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. కానీ ఈ రియాక్షన్ డిఫరెంట్, ఇందాక చెప్పుకున్న రియాక్షన్కి ఇది వేరు. ఏంటో రియాక్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది Gattermann కోచ్ రియాక్షన్ అని స్టడీ చేయండి. Gattermann కోచ్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి కానీ సింపుల్గా చెప్పినట్టయితే జస్ట్ ఇదిగో బెంజీన్ లాంటి మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ బెంజీన్. ఏమీ లేదు అంటే H ఉన్నట్టే, అక్కడ దేర్ ఈజ్ హెచ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది. దీనికి ఇక్కడ వీఆర్ యాడింగ్ CO మాలిక్యూల్ అన్నమాట. సో CO మాలిక్యూల్ యాడ్ చేస్తే ఏం వస్తుందో చూసినట్టయితే మీకు మిగతా స్టోరీ అంతా కూడా అర్థమైపోతుంది. CHO. బెంజీన్ గివ్స్ రైస్ టు బెంజాల్డిహైడ్. దట్ ఈస్ Gattermann కోచ్ రియాక్షన్. అంతే చూడండి, ఇదిగో బెంజీన్ C6H6 reacted with carbon monoxide in presence of HCl. Of course, anhydrous Al, Cl3 and Cl are also necessary. The product obtained is benzaldehyde. The product is benzaldehyde. So, ఇప్పుడు just step by step రావడా ట్రై చేయండి. Gattermann కోచ్ reaction is also called as Gattermann కోచ్ aldehyde synthesis. చూద్దాం step by step. When benzene or its derivative is treated with
కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇక్కడ రియేజెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్. whenever you get the point that it is Gatterman Koch, immediately you have to get into your mind regarding carbon monoxide. Now carbon monoxide and hydrochloride, hydrogen chloride or hydrochloric acid in presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. ఇక్కడ ఏమీ లేదనుకోండి బెంజాల్డిహైడ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏదో ఎక్సో వైయో ఏదో ఉందనుకోండి అక్కడ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజాల్డిహైడ్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ రియాక్షన్ ఈజ్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటాం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాటర్మన్ కోచ్ రియాక్షన్. సో ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, ఎరైల్ గ్రూప్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్, బెంజాల్డిహైడ్గా మారింది. రియేజెంట్ ఏంటి, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, గ్యాటర్మన్ కోచ్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకో రియాక్షన్ ట్రై చేద్దాం. హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద లెక్చర్స్. ఇంకోటి చూద్దామండి, బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్. బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్ ఏంటి? బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్ అంటే బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బెంజీన్ రింగ్లో ఫ్లోరైడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే రియాక్షన్ని బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ రియాక్షన్. బాల్జ్ షీమన్ రియాక్షన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది దిస్ వన్ ఈజ్ ఆర్డినరీ రియాక్షన్ అనుకోండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ బెంజీన్ డయాజోనియం సాల్ట్. దీన్ని హీట్ చేసి లేదా లైట్తో కానీ రియాక్ట్ చేస్తే బెంజీన్ రింగ్లోకి ఏమొచ్చింది చూడండి, F is introduced, fluorine is introduced. That reaction is Balch Schiemann reaction. Okay, just like Sandmeyer, Gatterman, అదే టైప్. ఇక్కడ కూడా ఎరైల్ రింగ్లోకి ఏది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, ఒక హాలోజన్ రింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఎరైల్ అమైన్స్ ఇంటూ ఎరైల్ ఫ్లోరైడ్స్. ఇంకో ఎరైల్ అమైన్ ఎరైల్ ఫ్లోరైడ్గా ఫైనల్గా వచ్చింది. వెన్ ఎరీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్, ఎరీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ అంటే దీన్ని డయాజటైజేషన్ చేస్తే, ఎనిలిన్ని డయాజటైజేషన్ చేస్తే బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎరీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఫ్లోరోబోరిక్ యాసిడ్. ఫ్లోరోబోరిక్ యాసిడ్ HbF4 ఫ్లోరోబోరిక్ యాసిడ్తో కానీ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎరీన్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్. ఎక్కడుంది అది, ఇదిగో ఇది ఎరీన్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎరీన్, డయాజోనియం, దిస్ ఈజ్ డయాజోనియం ఫ్లోరోబోరేట్ BF4 మైనస్. అది ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. విచ్ ఆన్ హీటింగ్, హీట్ కానీ లైట్ కానీ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ మొత్తం గ్రూప్ అంతా పోయి దాని స్థానంలో F వచ్చి చేరుతుంది. దెన్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు ఫ్లోరోబెంజీన్. ఓకే, లేదా ఎరైల్ ఫ్లోరైడ్ లేదా ఫ్లోరోబెంజీన్. ఫ్లోరోబెంజీన్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్. అంతే. What is the name of this reaction? This reaction is commonly called as Balch Schiemann reaction. ఇవన్నీ అంత అవసరమా అంటే చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, 4 ఆప్షన్స్లో ఏది ఉంటుందో తెలియదు కదా. ఎలిమినేషన్ చేయాలి అన్న ఒక ఐడియా ఉండాలి. బాల్చ్ షీమన్ రియాక్షన్ అనే పదం వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఏం గుర్తు రావాలి మనకి, ఇగో ఈ టైప్ మాలిక్యూల్ ఎనిలిన్ దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫ్లోరో ఎరీన్లుగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాల్చ్ షీమన్ రియాక్షన్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనండి. సో అలా ఇంకొక రియాక్షన్ చూద్దాం, ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్ అని చెప్పి ఒకటి పిలుస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్? ఇక్కడ కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి రియాక్షనే. ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్, ఇందాక ఫ్లోరైడ్స్ కదా, ఇప్పుడు అయోడైడ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ బై ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్స్ కానీ లేదా ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్స్ కానీ, దేంతో సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఎసిటోన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం ఆస్కారం ఏం లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చాలా సింపుల్ రియాక్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, అది కూడా ఏంటి ఆల్కైల్ క్లోరైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ Cl తీసుకున్నాం. దేంతో రియాక్షన్, సోడియం అయోడైడ్. దేని ప్రెజెన్స్లో, ఎసిటోన్ ప్రెజెన్స్లో.
ఆఫ్ కోర్స్ NaCl బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ Na ఈ Cl బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇంకేం మిగులుతుంది, Ri మిగిలింది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే ఆల్కైల్ అయోడైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇదిగో బయటికి పోయింది, NaCl బయటికి పోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ పాయింట్ ఇక్కడంటే చూడండి, ఇది ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ కన్వీనియంట్గా తయారు చేసే రియాక్షన్ ఏముంది మీ దగ్గర అన్నారనుకోండి, ఏం చెప్తారు మీరు, దట్ ఈజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ Rx అన్నాం అనుకోండి, ఆ X అనేది Cl కానీ Br కానీ, అంటే క్లోరైడ్స్ కానీ బ్రోమైడ్స్ కానీ సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్తో రియాక్ట్ అయితే మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటండి, దట్ గివ్స్ రైస్ టు ఆల్కైల్ అయోడైడ్. దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్ అని చెప్పడానికి మర్చిపోవద్దు, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ఇంకొక సిమిలర్ రియాక్షన్, ఇవన్నీ ఒకేసారి చెప్పేస్తే మీకు గొడవ ఉండదు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇంకొక రియాక్షన్ చూద్దాం. ఇంకో రియాక్షన్ ఏంటో చూడండి, దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. సేమ్ ఇందాకట్లాగే స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. స్వార్ట్స్ రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఫ్లోరైడ్తో హీట్ చేస్తున్నాం అంటండి. బాల్ షీమన్ లాగా ఇక్కడ దేంతో హీట్ చేస్తున్నాం, మెటాలిక్ ఫ్లోరైడ్తో హీట్ చేస్తాం. మెటాలిక్ ఫ్లోరైడ్ అంటే AgF, Hg2F2, COF2 లేదా ఇగో SbF3 ఈ టైప్ ఆఫ్ దాంతో చేస్తే ఏమొచ్చింది ప్రోడక్ట్, ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్ ఈజ్ ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్స్. వెరీ ఈజీ రియాక్షన్ అన్నమాట. ఆఫ్ కోర్స్ చూడండి, ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ లేదా ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ని తీసుకుని ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ని తయారు చేసేటటువంటి రియాక్షన్ ఏమని పిలుస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ రియేజెంట్స్ మర్చిపోవద్దు, మెటాలిక్ ఫ్లోరైడ్స్ యూజ్ చేసాం, Ag, Sb, యాంటిమనీ, కోబాల్ట్, మెర్క్యూరీ ఈ రకమైనటువంటి సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేస్తే మనకేమొచ్చింది, ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ వచ్చింది. అండ్ దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్ అండ్ స్వార్ట్స్ రియాక్షన్, దీస్ బోత్ ఆర్ నోన్ యాజ్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్స్. ఎందుకని, ఆల్రెడీ ఉన్న హాలోజన్ తీసేసి దాని స్థానంలో ఇంకొక హాలోజన్ పెడుతున్నాం. ఫింకెల్స్టీన్ అయోడిన్ పెట్టాం, ఇక్కడ స్వార్ట్స్లో ఏం పెట్టాం, ఫ్లోరైడ్ పెట్టాం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనండి, ఏదైనా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అలా రాస్తూనే ఉండాలి, లేకపోతే మనకి రియాక్షన్స్ మీద గ్రిప్ అంతగా రాదు. ఇంకొక రియాక్షన్ చూద్దాం, ఈ రియాక్షన్ ఏంటో. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్. HVZ రియాక్షన్. HVZ అంటే చూడండి ఏం రాసుకున్నాం, H అంటే ఏంటి, మీరు అనుకున్నదే, H అంటే హెల్, H ఈజ్ హెల్, V ఈజ్ వాల్హార్డ్, Z ఈజ్ జెలిన్స్కీ. ఈ జెలిన్స్కీ పేరు బాగా వినబడుతుంది కదా ఈ మధ్య, ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి జెలిన్స్కీ గారు. సో హెల్ వాల్హార్డ్ జెలిన్స్కీ రియాక్షన్ దేనికి సంబంధించినటువంటి రియాక్షన్, దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. The reaction is Hell-Walhart-Jelinski reaction. HVZ reaction is concerned with denthondi carboxylic acids. Now the carboxylic acid must have alpha hydrogen. Compulsory condition, alpha hydrogen undi terali. Alaga alpha hydrogen unte they get halogenated ante minus H plus X anamata. మైనస్ ఆల్ఫా హెచ్ అనుకోండి, ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఆ ప్లేస్లో ఎవరు వస్తున్నారు, హాలోజన్ వస్తుంది. ఓకే, అట్ ద ఆల్ఫా పొజిషన్ దేంతో రియాక్ట్ చేస్తే, ట్రీట్మెంట్ విత్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్, అఫ్ కోర్స్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అబ్టైన్డ్, ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే హాలోజన్ చేత ఆల్ఫా పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడినటువంటి ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రియాక్షన్. ఒకసారి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి, వాట్ ఈస్ ద సబ్స్ట్రేట్, ఏ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్లో ఏముండాలి, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలి. ఓకే, అలాగ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటే దేని ప్రెజెన్స్లో రియాక్ట్ చేస్తాం, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ప్రెజెన్స్లో రియాక్ట్ చేస్తాం. ఎవరెవరు రియాక్ట్ అవుతారు, క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ.
ఎక్కడ రియాక్ట్ అవుతారు? హైడ్రోజన్ పోతుంది, దాని స్థానంలో హాలోజన్ వస్తుంది. అలాగొస్తే ఏమొచ్చింది? ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ ఆర్ హెల్-వాల్హార్డ్ జెలిన్స్కీ రియాక్షన్. మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సెటప్ అంతా కూడా. ఏంటి రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ alpha hydrogen condition gets halogenated in presence of red phosphorus. దేంతో రియాక్షన్ అంటే క్లోరిన్ బ్రోమిన్. ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకోండి RCH2COOH. ఇక్కడ COOH అనేదేమో ఫంక్షనల్ గ్రూప్, మనందరికీ తెలిసిందే, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అంటాం. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పక్కనున్న కార్బన్ ఏమని పిలుస్తారు? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ హాలోజన్ చేత రీప్లేస్ అవుతుంది. అది చూడండి ఇక్కడ మీకు చాలా క్లియర్గా. ఇగో హాలోజన్, ఇట్ మే బి Cl ఆర్ Br, రెడ్ ఫాస్ఫరస్. చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పోయి దాని స్థానంలో X వచ్చింది, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. నోట్ చేస్తున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. దీన్ని అప్లికేషన్ పరంగా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఆలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఇవి నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్స్. ఆలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ బ్రోమిన్ ఆర్ క్లోరిన్ బట్ నాట్ విత్ అయోడిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. అయోడిన్తో రియాక్ట్ అవుదంట, ఫ్లోరిన్తో కూడా రియాక్ట్ అవుదంట. దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది మరి? బ్రోమిన్ అండ్ క్లోరిన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం, ఈ పాయింట్ ఏం కొత్తది కాదు. ఓకే, గివ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మోనో హాలోజినేటెడ్ యాసిడ్స్ అండి, అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్. ఇందా చూసాం రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కదా ఆల్ఫా పొజిషన్లో. అలాగని రెండు హైడ్రోజన్లు పోవు. ఏం పోతాయి? ఒక హైడ్రోజన్ మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. చూడండి, ద రియాక్షన్ ఈజ్ గివెన్ ఓన్లీ బై aliphatic acids, not with aromatic acids. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. aliphatic acids having alpha hydrogen. bromine reacts with smoothly. క్లోరిన్ అంత కాదు. ఇక్కడ ఎవరు మళ్ళీ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్లో ఎవరు మగాడంటే బ్రోమిన్. ఓకే, హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ఏదంటే మీరు ఏదంటే అనుకోండి. బ్రోమిన్ రియాక్ట్స్ స్మూత్లీ. జస్ట్ రియాక్షన్ చూడండి. CH3CH2COOH, ఇది ఆల్ఫా కార్బన్, ఆల్ఫా మీద రెండు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. కానీ ఇందా కండిషన్ చెప్పాను, ఎన్ని రీప్లేస్ అవుతాయి? ఓన్లీ వన్ విల్ గెట్ రీప్లేస్డ్. దేంతో రియాక్షన్? బ్రోమిన్తో. కంఫర్ట్. ఎవరి ప్రెజెన్స్లో? రెడ్ ఫాస్ఫరస్. చూడండి, బ్రోమిన్ ఎక్కడ రీప్లేస్ అయింది? ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్, మీకు తెలుసు. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పక్కన ఇది ఆల్ఫా, ఇక్కడ రీప్లేస్ అయింది. సో దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్బిజెడ్ రియాక్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. దెన్ ఇంకా కొన్ని ఇందులో పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా ఆ పాయింట్స్ కూడా మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఎందుకు బ్రోమినే హీరో హీరోయిన్ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్లో అన్నాము అంటే దానికి కారణం లేకపోలేదు. కారణం ఏంటి అంటే క్లోరిన్ కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది, కానీ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇందులో, ప్యూర్ రాదనమాట. బ్రోమిన్తో అయితే ప్యూర్ ఫామ్లో వస్తుంది. Chlorine reacts similarly, but the reaction is less specific due to some free radical chlorination. చూడండి, మనకి ఏం కావాలి? దీని నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా CH3CHCl COOH కావాలి, ఎందుకంటే Clతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. కానీ ఏమేమి వస్తున్నాయంట? ఆల్ఫా క్లోరోప్రొపెనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది, బీటా క్లోరోప్రొపెనిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏది? ఇది కావాలి, ఇది వద్దు. సో అందు గురించి ఎక్కువగా బ్రోమినేషన్ ఎక్కువ చేస్తాం, క్లోరినేషన్ తక్కువ చేస్తాం, ఫ్లోరినేషన్ అయోడినేషన్ చెయ్యం. ఓకే, హాలోజన్ ఫ్రమ్ ద కెటలిస్ట్ డస్ నాట్ ఎంటర్ ద ఆల్ఫా పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాసిడ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, RCH2COOH ఇక్కడ క్లోరిన్తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, క్లోరినే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ PbR3 అంటే కెటలిస్ట్లో PbR3 ఉంది కదా అని బ్రోమిన్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాల్లో ఆ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి క్రూషియల్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకి కవర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట ఇలా చెప్పుకోవడం వలన. అయితే హెచ్విజెడ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి. అందుగురించి ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ రియాక్షన్స్. మహానుభావులు అలాగ ల్యాబొరేటరీలో పడి వాళ్ళ పేరు ఊరు కూడా తెలియకుండా అలాగే రాత్రనక పగలనక ల్యాబొరేటరీలో ఉండి
మన లైఫ్ని కంఫర్ట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి కనిపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ చూడండి. ద ఆల్ఫా హాలోజన్ క్యాన్ ఈజీలీ రీప్లేస్డ్ బై న్యూక్లియోఫిలిక్ రియేజెంట్స్ టు గివ్. ఇక్కడ ఆల్ఫా పొజిషన్లో హాలోజన్ పెట్టేసాం కదా ఇందాక, ఆల్ఫా పొజిషన్లోకి హాలోజన్ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత ఇగో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది చూడండి, ఇదేమవుద్ది ఆల్ఫా బ్రోమో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్ఫా బ్రోమో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా బ్రోమో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఈ బిఆర్ని రీప్లేస్ చేస్తూ మనం చాలా రకాలైనటువంటి కాంపౌండ్స్ని తయారు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎమైనో యాసిడ్స్ని తయారు చేయొచ్చు, ఇంకా ఇతరితర కాంపౌండ్స్ చూడండి. జస్ట్ ఈ ఆల్ఫా బ్రోమో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ NaOHతో కానీ రియాక్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా లాక్టిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. CH3CHOH COOH లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, అలాగే అమోనియాతో కానీ రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, అమోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి, CH3CHNH2COOH అనదర్ అమైనో యాసిడ్. సిమిలర్లీ రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ రావడానికి ఇది HBG రియాక్షన్ చాలా దోహదపడుతుంది అని చెప్పి మనకి దీని నుంచి అర్థమవుతుంది. సో ఇలాగ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. చూసుకుంటూ వెళ్తే మంచి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేసినట్టుగా అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్. ఏమేమి రియాక్షన్స్ చూసామో చూడండి, శాండ్మేయర్, గ్యాటర్మ్యాన్ కోచ్, బాల్షీమన్, ఫింకెల్స్టీన్, స్వార్ట్స్, HBZ రియాక్షన్. సో ఇలాంటి రియాక్షన్స్, ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వాచ్ చేస్తున్నందుకు. మీరు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తే అలాగే ఫోర్త్ వన్ కూడా చేస్తాను, ఇంకా కొన్ని రియాక్షన్స్. సో ఫోర్త్ వన్లో మనం కవర్ చేసేది ఎక్కువగా రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ని కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఆర్ దోస్ రిడక్షన్స్ అంటే చూడండి, క్లెమెన్సన్ రియాక్షన్, వుల్ఫ్ కిస్నర్ రిడక్షన్, బిర్చ్ రిడక్షన్, రోజన్ముండ్ రిడక్షన్, బోల్ట్ బ్లాంక్ రిడక్షన్, MPV రిడక్షన్, స్టెఫాన్ రియాక్షన్, ఈటార్డ్ రియాక్షన్. ఈ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకోసం చక్కటి వీడియోస్ తయారు చేసి పెడితే మీరు ఉపయోగించుకుని ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుని సంతోషిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. సో అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా ఫోర్త్ దాన్ని కూడా చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.